السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ وبرکاتہ۔ آپ لوگ سب مائک آن کریں، دعا پڑھیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لی صدری رب اشرح لي صدري ویسر لی ويسر لي أمري واحلل عقدۃ من لسانی واحلل عقدة من لساني یفقہوا قولی۔ يفقهوا قولي. اے میرے رب، میرے رب میرا سینہ کھول دے میرا سینہ کھول دے اور میرے لیے میرا کام آسان فرما دے، اور میرے لیے میرا کام آسان فرما دے، اور میری زبان کی گرہ کو کھول دے اور میری زبان کے گرہ کو کھول دے تاکہ وہ میری بات سمجھ جائیں۔ تاکہ وہ میری بات سمجھ جائے۔ ربی زدنی علما، ربی زدنی علما، اے میرے رب میرے علم میں اضافہ فرما۔ آمین یا رب العالمین۔ آمین یا رب العالمین۔ حضرات، ہم جو ہے ہمارا جو لیسن چل رہا ہے، ہم پڑھ رہے تھے مد کا لیسن شروع کرے تھے، اور ہم 4 مد پڑھے۔ لیسن ہم کون سے مد پڑھے؟ 4 مد پڑھ لیے۔ کون سے 4 مد پڑھے؟ مد متصل، مد منفصل، یہ دونوں مد حمزہ سے بننے والے تھے۔ اور پھر کل ہم نے 2 مد اور پڑھے جو جزم سے بننے والے تھے، مد عارض، مد لین عارض، ہے نا؟ ماشاءاللہ 4 مد ہمارے جو پہلے فیز میں پڑھنے کے تھے وہ مکمل ہو گئے، اور آپ لوگوں کو سب کو یہ 4 مد اچھی طریقے سے سمجھ میں آ گیا، انڈرسٹینڈنگ ہو گئی۔ اور آپ نے کل ہوم ورک میں سورہ بقرہ کی آیت نمبر 101 سے 150 تک 50 آیتیں، یہ تینوں مد، یہ 50 آیتوں میں 3 مد، یعنی ہم اس کو 4 مد سمجھے، اگر مد لین عارض کو اگر وہ کر دے تو، یا آپ لوگوں نے انالائز بھی کر کے اس کے اوپر اچھا غور و فکر کر کے اس کو پڑھ کے اور اس کی شرط مد اور سبب مد پہ غور و فکر کر کے آپ نے ہوم ورک مکمل کیا الحمدللہ۔ کسی کو کچھ بھی 4 مد میں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے، کوئی ایوری تھنگ از ویری کلیئر، آپ کو معلوم ہو گیا، ٹھیک ہے نا؟ اگر کچھ ڈاؤٹ ہے تو میں، کیونکہ آج ہم نیا لیسن پڑھنے والے ہیں، اب ہمارا یہ مد کا جو ہے ہو گیا تھا، اور جو ہے آپ کے یہ جو 50 مد جو پڑھے آپ، یہ جو کل 50 آیتیں جو کرے آپ، اس میں ایک مد ایسا آیا تھا جس کے بارے میں لوگوں نے سوال کیا، اس کا میں تھوڑا سا خلاصہ کر کے آپ کی ہماری بات کو میں آگے بڑھا دیتا ہوں، ہے نا؟ ہم جو ہے کل جو پورے پڑھ لیے یہ تمام آپ کا سورہ تھا، آپ کو آیا ہوں گا، اس میں ایک ورڈ آیا ہا اولائی، یہ کل ہمارا سبق تھا مد عارض کا، یہ آپ کو پوری اس کی تفصیل یہاں پہ ہے۔ اور لفظ لازم سے یہ بننے والے 4 مد جو نیچے دیے گئے ہیں، یہ ہم بعد میں پڑھیں گے،
मद्दे लाजिम की जो शाख है 4 मदों वाली, कलमी मदगमी, कलमी गैर मदगमी, हरफी मदगमी, हरफी गैर मदगमी, ये 4 हम बाद में पढ़ी, लेकिन ये जो 4 पढ़ लिए यहाँ पे मौजूद है। ये 4 के अंदर एक मद आया था ऐसा जिसमें आप लोगों को कंफ्यूजन हुआ, उसमें से बाद लोगों ने सवाल भी किया, उसके बारे में मैं आपको वो भी भेजूंगा, क्या बोलते हैं, एक हाउलाई बोल के एक मद आया, हाउलाई बोल के एक मद आया। तो ये बहुत से लोगों ने सवाल किया, ये एक एक्सेप्शनल केस है, ये एक एक्सेप्शनल केस है, ये इसका क्या है, हा उलाई है ना, ये असल में ऐसा है, हाँ हाँ, ये असल में ऐसा है, ये जो पहला मद है, मध्य असली के बाद हमजा आ रहा, हा अलग का वर्ड है, उलाई एक दूसरा कलमा है, तो ये इसके ऊपर ये छोटा मद है, सॉरी इसके ऊपर एक छोटा मद है, ये मुनफसिल है। और उलाई में जो मद है ये मद मुत्तसिल है, उलाई एक ही कलमा है, उसमें ये शर्त मद है या सबब मद है। तो ये असल में ये कलमे की असल है, ऐसा लिखना है। उल्ला क्या करे, उसको शॉर्ट लिखने के वास्ते ये हमजा भी ओरिजिनल से ही लिखे, ये हमजे को भी ओरिजिनल से लिख दे के जल्दी बना दिया, हा उलाई है ना। तो ये मुनफसिल है पहला, दूसरा मुत्तसिल है। लेकिन आप बोलेंगे पहले मद में भी आपको जो है हमजा ओरिजिनल नजर आ रहा, ये एक एक्सेप्शनल कैसे पूरे कुरान में, ये मुनफसिल ही है, एक वाहिद जगह ऐसी है जहां उसने ऐसा यूज किया। ये एक डाउट था, बाद लोगों ने पूछा था, मैंने उसको क्लियर कर दिया, ये आप लोगों को समझ में आ गया होगा। एक्सेप्शनल है, मैं एक फोटो भी भेजूंगा आपको, उससे आपको बात वाज़े और भी क्लियर हो जाएगी। और इसके अलावा ये जो 4 मद पढ़े हम, ये मद्दे आरिस कल पढ़े और मद्दे लीन आरिस पढ़े, मद्दे लीन आरिस पढ़े कल, मद्दे लीन मद्दे लीन आरिस ये जो पढ़े, इसमें जो है, इसमें मद्दे लीन आरिस में शर्त मद लीन है, मद्दे बस इतना ही फर्क है। हाँ। तो ये माइक बंद कर ले, आवाजें आ रही हैं, माइक बंद करें आप लोग, आप लोग अपने माइक बंद करें, मैं भी बात। वालेकुम सलाम जी जी जी, 8 बजे। ठीक है, मैं आ गया। हाँ, वेरी गुड, माशाल्लाह, मैं कॉल करता हूँ। अच्छी बात है, ओके ओके जी। हाँ, आपको हम ये 4 मत पढ़े। अब आपको जो है ये 4 मत में कोई डाउट है तो आप मेरे से पूछिए, कौन से 4 मत पढ़े हम, आपको अभी बता दो, फिर एक आप यहाँ पे आपको डाल के क्लियर कर देते हैं। हम जो है हमजा और जज़म, हमजा से बनने वाले 2 मत पढ़े, मद्दे मुत्तसिल और मद्दे मुनफसिल। और जज़म से बनने वाले 2 मत पढ़े, मद्दे आरिस, मद्दे लीन आरिस। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। ये 4 मत पढ़े, अगर ये 4 मत में कोई डाउट है तो आपसे पूछिए, मैं आज नया सबक पढ़ा रहा हूँ। मौलवी साहब, जो लीन आरिज है ना, इसकी अगर आप थोड़ा और वजाहत करेंगे। ये 3 दिन से ये वजाहत ही कर रहा था। लीन आरिज थोड़ा लीन आरिस, हाँ लीन आरिस मैं अभी बताया था आपको। लीन आरिस में शर्त मत और सबब मत। लीन आरिस में शर्त मत मद्दे असली नहीं है, लीन है, और सबब मत तो जज़म है ही है, वो तो बन रही जज़म से ना, ये जज़म की शाखी। इसमें क्या रहता, जैसा मैं बताया, खैर, ये खैर जो है ये लीन है,
खाफ पे जबर है, या साकिन है। आपको लीन अगर समझ में आ गया तो ये समझ में आ जाता। खैर में ये लीन है और ये खैरून था, ये आयत खत्म हो रही थी। हम क्या करें, ये आयत के खत्म पे रोकने के लिए क्या करें, इसको भी जज्म कर दिया, सॉरी है, इसको जज्म कर दिया, ये तनवीन के दो पेश को हटा के जज्म कर दिया। तो अब क्या बच गया, एक लीन बच गया और एक जज्म बच गया। तो लीन के बाद जज्म आने से ये मद्दे और आयत के खत्म पे हम रोकेंगे इसको, खैर, ये मद्दे लीन आरिज हो गया, क्योंकि यहाँ पे लीन है। यहाँ पे शरत क्या है, मद्दे असली नहीं है, लीन है, यहाँ लीन है, जी जी। लीन है। अगर यहाँ पे अगर मेरे साथ ये आयत के बीच में आएगा तब भी ये आयत के बीच में आ गया तो नहीं हो, ये आयत के खत्म पे ही होगा ये मद। बीच में आ गया तो दो रकत से लीन पढ़ के रोक देना, खत्म। खौफ, आप देखेंगे खौफ, वाव साकिन से पहले जबर है, ये लीन है। खौफिन था वो, वहां पे क्या करा मैं, खौफ बना के मद्दे आरिज करा। मैं आपको पूरा सूरा पढ़ के सुनाया, लीला फे खुरैश, आपका होमवर्क भी था, आप उसको अच्छा पढ़ के प्रैक्टिस करे होंगे। मैं जो है बाद में आपको वो सूरा पढ़ाऊंगा, सबसे लीला फे खुरैश पढ़ाऊंगा, तो मैं देखूंगा आप मद्दे लीन आरिज कैसा करते और इसके अलावा दूसरी तमाम चीजें कैसा करते। आप प्रैक्टिस करिए वो सूरे की, ठीक है। अभी चारों मद हम देख लिए, चारों मद सबको समझ में आ गए, ये चारों मद सबको समझ में आ गए। ये एक मद समझ में नहीं आया था, मैं ये भी अभी आपको बता दिया, सॉरी, ये मद आपको मैं अभी समझा दिया, है ना। हम ये चार मद पढ़ लिए और आप लोगों को अच्छे तरीके से ये चारों मदों के बारे में पूरी तफसील मालूम हो। आप लोगों ने इसका होमवर्क भी कर लिया 50 आयतों का। आप लोग जब 50 आयतों का होमवर्क करे थे तो आप हर आयत को जहां भी मद आया आप उसको पढ़े पहले 2-3 बार, और फिर आप उसको देखिए उसमें शरत किधर है, सबब किधर है। आपको दोनों चीजें मिल गए, आप कॉपी में नोट कर लिए। अल्हम्दुलिल्लाह पूरे बहुत से लोगों ने होमवर्क भेजा, मैं कल रात में बैठ के देख रहा था आप लोगों का होमवर्क, माशाल्लाह बहुत अच्छा किया, पूरा शेड्यूल बना के 3 कॉलम बना के बहुत अच्छा, वो जबरदस्त बनाया आप लोग। अगर आपको कोई पूरे 50 आयतों में कोई ऐसा मद जिसमें आपको डाउट है कि यहाँ पे ये यहाँ पे शरत नहीं मिल रही या सबब नहीं मिल रहा या मद कैसा बन रहा, कोई किसी को कोई डाउट है तो मेरे से बात करें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। बोलिए जनाब, कहाँ पे मुश्किल हुई? साहब आयत नंबर 139 139 जी में जी जी मैं बोला तजदीद आएगा तो वो अभी और 4 मद हम पढ़ने वाले हैं, वो मद वहां का है, अभी हम नहीं पढ़े उसको। आप थोड़ा इंतजार करें, जब हम अभी जब हम पढ़ेंगे तो आपको उसके बारे में मालूम होगा। आपको वहाँ पे हमजा नहीं मिलेगा और आपको जो है तजदीद मिलेगी। आप जरा ठहरेंगे और जब बाकी के 4 मद पढ़ लेंगे तो आपको जो है वो समझ में आएगा। अभी हम नहीं पढ़े वो मद। जी ये 139 यहाँ पे है, यही बोल रहे ना आप तो हाथ जूना जी मध्य असली के बाद तजदीद है, यहाँ पे नहीं पढ़े अभी हम, ये नहीं पढ़े मत। इसके अलावा आपको कहीं और मुश्किल आई तो मेरे से बताइए। बाकी सब ठीक अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम। मौलवी साहब मुझे कंफ्यूजन एक हो रहा है, आयत नंबर 126 पे। आयत नंबर 126 अल्हम्दुलिल्लाह 125 126 बोलिए 126 में। ये जो है कलीलन सुम्मा अज़तरूहु इला अज़ाबिन नार, अज़तरूहु है, इसमें थोड़ा सा एक मिनट, अज़तरूहु यस, ये मद्दे मुनफसिल है, तुर्रुहु एक कलमा है, इला दूसरा कलमा। अच्छा सर, इसमें मद्दे असली ये उल्टे पेश से बनाया, शार्ती मद कौन है? शर्त मद उल्टे पेश से बनाया, हु पे जो उल्टा पेश है जी सर, उससे बनाया, उससे बनाया। ठीक है, मुझे थोड़ा सा इसमें कंफ्यूजन हुआ था। जी बिल्कुल सही। वो असल कलमा उसका क्या है? अस्तर्रुहु, बता दो अस्तर्रुहु, असल उसकी क्या है? अस्तर्रुहु, अस्तर्रुहु है ना, हु है ये, अस्तर्रुहु है वो। हाँ, उसने क्या किया, ये हु मध्य असली नहीं लिखा हुआ और इसके बाद इला है,
इला अज़ाब के बाद النار इला है कि ये जो है ये सबब मत है, ये हमजा। और ये हु को ने क्या कर दिया, अस्तर्रु हु को ऐसा लिख के उल्टा पेश डाल दिया, ये पूरा नहीं लिखा, ये दो हरकत बना दिया, ये मध्य असली से उल्टे पेश के दो हरकत बना दिया। ठीक है ना? और किसी को डाउट है? नहीं है, वेरी गुड। आज हमारा जो नया सबक है, आज जो हमारा नया सबक, मैं उसके लिए नया साइन बोर्ड ही ले लेता हूँ, नया बोर्ड लेंगे। हम जो है हमारा जो कोर्स शुरू हुआ, कोर्स शुरू होने के बाद हम लोग जो है सबसे पहला हमारा सबक था हरकत सलासा। हरकत सलासा, हरकत सलासा बोलते हैं जबर जेर पेश। हमने इसको तफसील से पढ़ा, इसका डायरेक्शन क्या है, इसको कैसा पढ़ना है, इसकी मकदार कितनी है, एंगल क्या है, पेश को कैसा पढ़ना है, बहुत तफसील से पढ़ा हमने। ये बहुत इंपॉर्टेंट फाउंडेशन लेसन था ये हमारा, है ना? अल्हम्दुलिल्लाह आप सब सही पढ़ रहे हैं। जेर को हम बिल्कुल नीचे 90 डिग्री से पढ़ रहे हैं, पेश को हम होठ गोल करके पढ़ रहे हैं, और कोई जबरदस्त पेश को नहीं खींच रहे हैं, जो खींच रहे हैं वो गलती कर रहे हैं, और इसकी मकदार एक हरकत है। इसके बाद हमने पढ़ा खड़ा जबर, खड़ी जेर, उल्टा पेश। ये भी बिल्कुल वैसे ही है, लेकिन इसकी मकदार दो हरकत, खींच के पढ़ते इसको जरा, है ना? इसको जरा खींच के पढ़ते। तीसरा लेसन था मध्य असली। मध्य असली को बहुत तफसील से पढ़े काफी दिन तक। हरूफ मद्दा 3 है, अलिफ या वाव। खाली अलिफ से पहले जबर, और या साकिन से पहले जेर, और वाव साकिन से पहले पेश हुआ तो मध्य असली बनता है। इसको दो हरकत से पढ़ते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट लेसन था, इसको आप लोग अच्छा समझ के पढ़े, माशाल्लाह अब मध्य असली बहुत अच्छा हो गया। इसके बाद हमने पढ़ा लीन। लीन में हुरूफ लीन 2 थे, वाव और या। लीन बोलते हैं नर्म पढ़ने को साफ करने पर। जब भी वाव साकिन हो गया और इससे पहले वाले हर्फ पे जबर हो, या साकिन होगी और इससे पहले वाले हर्फ पे जबर, हम इसको खूबसूरत मोड़ देते हुए नर्म लहजे से पढ़ते हैं, इसको लीन बोलते हैं, है ना? उसके बाद हमने लेसन नंबर 5 पढ़ा। लेसन नंबर 5 में हमने जज़म पढ़ा पूरा। जज़म को अरबी में सुकून बोलते हैं, जिस हर्फ पे सुकून होता है उसको साकिन बोलते हैं। जज़म हम उससे पहले वाले हर्फ की हरकत से मिला के पढ़ा जाता है और आवाज रुक जाती है ना। उसके बाद हम तजदीद पढ़े। उसके बाद हम पढ़े तजदीद। तजदीद वाला हर्फ 2 बार पढ़ा जाता है। तजदीद वाला हर्फ 2 बार पढ़ा जाता है। तजदीद के अंदर 2 हर्फ होते हैं। जैसे अगर ये बा पे तजदीद है, बा, है ना, अब बा, ये बात 2 बार पढ़ते हैं। तजदीद की ब्रैकेट खोले तो 2 बार निकलते हैं, एक साकिन एक मुतहर्रिक, एक साकिन एक मुतहर्रिक। इसीलिए उसको सख्ती से पढ़ते, क्योंकि उसके अंदर 2 हर्फ रहते हैं। जिस हर्फ पे भी तजदीद हो उसको 2 बार पढ़ना, एक बार जज़म से, एक बार उसकी हरकत से, इसीलिए उसमें सख्ती रहती। इसके बारे में हम बहुत तफसील से पढ़े, 2 दिन तक पढ़ते रहे। तजदीद माल तजदीद का भी एक सबक था, वो भी पढ़े हम। तजदीद के बाद तजदीद माल तजदीद वाला सबक भी पढ़े। इसमें बहुत लोग गलती करते हैं, तजदीद माल तजदीद, ये सबक बहुत इंपॉर्टेंट था, सब लोगों ने अच्छा पढ़ा, है ना? हम पढ़े ये सबक। उसके बाद हम क्या करें, 2 जबर 2 जेर 2 पेश, तनवीन पढ़े। तनवीन में भी हमको मालूम हुआ कि ये दूसरा जबर है, जो दूसरी जेर है, जो दूसरा पेश है, उसके अंदर एक नून साकिन छुपा हुआ है। नून साकिन है, दुन, दन, दिन, बुन, तुन, है ना? नून का आवाज आता है तनवीन पढ़े। उसके अंदर एक नून साकिन है, एब्रीवेटेड फॉर्म है, ये एब्रीवेटेड फॉर्म है। उसके बाद हम क्या करें, 9 में हम पढ़े लाम जलाला। अल्लाह के नाम में जो लाम है उसको पढ़े। उसको पढ़ने के 2 तरीके थे, मोटा एक पतला। तफखीम तरखीफ। मोटा कब पढ़ते, जब अल्लाह के नाम से पहले जबरिया पेश। पतला कब पढ़ते, जब अल्लाह के नाम से पहले जेर हो। तो इसकी प्रैक्टिस करें, इसके तख्तियां पढ़े। बहुत लंबा चौड़ा इसका लेसन, अच्छा, यानी इसको कैसा सही पढ़ना, इसकी काफी हम लोग प्रैक्टिस करें। इसके बाद हम पढ़े गुन्ना। गुन्ने के हरफ 2 थे, गुन्ने के हरफ 2 थे, नून और मीम। जब भी ये मुशद्दद होंगे गुन्ना करें। गुन्ना बोलते हैं आवाज को नाक के बाद से में लाके 2 से 3 हरकत तक लंबा करके पढ़ना, है? आवाज को नाक में लाना और खूबसूरत बनाना अपने गुन्ने को, है ना? इन
इन अन्ना, जो जब भी नून मुशद्दद आएगा कुरान में बगैर गुनने के नहीं पढ़ेंगे, जब भी मीम मुशद्दद आएगा कुरान में हम इसको बगैर गुनने के नहीं पढ़ेंगे। कैसा? नाक में आवाज लिया कि अच्छा फिराना उसको 2 से 3 आने, इसको गुन्ना बोलते। हमने इसकी खूब प्रैक्टिस की, इसकी पूरी तख्ती पढ़ी, इसके बारे में जो है लेसन पढ़े, इसके बारे में हमने 2-3 सूरतें पढ़ी और हम गुन्ने को हमने बहुत अच्छा कर लिया। सब लोगों ने बहुत प्रैक्टिस की, इसको बहुत अच्छा किया। उसके बाद में हमने पढ़ा खलखला। खलखले के हरफ 5 थे और उसके मजमुए का नाम था खुतबे जद। खुतबे जद यानी खाफ, ता, बा, जीम, दाल, ये 5 हर्फ में खलखला होगा। सिर्फ 28 हर्फ में सिर्फ 5 हर्फ में खलखला होगा। वो भी कब होगा? जब ये हर्फ साकिन हो, जब इसके ऊपर जज़म आएगा तो ही होगा। जबर जेर पेश रहा तो खलखला नहीं होगा। हमने खलखले के खूब प्रैक्टिस की। खलखले 2 किस्म के थे, खलखले सगरा, खलखले कुबरा। दोनों तख्तियां प्रैक्टिस की और 2 किताबों में से की। खलखले सगरा बोलते हैं जब हुरूफ खलखला कलमे के बीच में और खलखले कुबरा बोलते हैं अगर हुरूफ खलखला कलमे के आखिरी में हो या आयत के खत्म पे हो और वहां पर जबर जेर पेश हो और हम रोकने के लिए इसको साकिन कर रहे हो तो भी वहां पे खलखले कुबरा होगा। बहुत प्रैक्टिस की हमने। तजदीद के साथ आए तो और शिद्दत से होता है ना। सुपरलेटिव डिग्री बोलते। सबक नंबर 12 में हमने पढ़ा मत का बयान। पढ़ता नहीं, मैं कुछ छोड़ दिया। अभी हमने पढ़ा द सन लेटर्स, द मून लेटर्स, लिख देता हूँ है ना। हुरूफ शमसी एंड हुरूफ खमरी, ये भी तो पढ़ा था ना हमने। हुरूफ शमसी और हुरूफ खमरी, द सन लेटर्स और नमुल व हुरूफ खमरी, द सन लेटर्स एंड द मून। 14 शमसी है, 14 खमरी है। शमसी हर्फ में जो है लाम नहीं पढ़ा जाता, खमरी हर्फ में लाम पढ़े जाता है ना। ये उसकी पूरी तफसील हम पढ़े। सबक नंबर 13 हमने पढ़ा था हुरूफ मुस्तालिया, वो मैं भूल गया था। मोटे पढ़े जाने वाले हर्फ वो 7 हर्फ थे। 7 हर्फ थे, जब भी कुरान में आएंगे मोटे पढ़े जाए, हर हाल में मोटे पढ़े जाए। जबर रहो, जेर रहो, पेश रहो, कुछ भी रहो, मोटे पढ़े जाए। वो 7 हर्फ मोटे पढ़े जाने वाले हर्फ करते हैं। हम लोग जब भी सूरे पढ़ेंगे ये हर्फ आएंगे तो हम उसको मोटा करके पढ़ेंगे। अगर मोटा नहीं कर रहे तो गलती है। पतले, हम लोग बहुत से लोग पतले वाले हर्फों को मोटा पढ़ रहे हैं, गलत है, गलत है। पतले वालों को पतला ही पढ़ना, मोटे वालों को पढ़ना, मोटे वालों को नहीं पढ़ रहे, पतले वालों को पढ़ रहे। नहीं, वैसा नहीं। पतले वालों को कौन से थे वो? तोए, ज़ोए, स्वाद, ज़ाद, यानी खा, खौफ एंड गैन। ये 7 हर्फ थे जो मोटे पढ़े जाते हर हाल में पूरे कुरान में। सबक नंबर, लेसन नंबर 14, सबक नंबर 14 में हम पढ़े मत का बयान। इसमें से हम 4 मत इतने दिन से पढ़ रहे थे। 4 मत पढ़े हम। अलिफ की शक्ल जी, अलिफ की शक्ल। जी, आपने सही याद दिलाया, अल्हम्दुलिल्लाह। जी, अलिफ की शक्लें बता दी। अल्लाह आपको अच्छा रखे। अलिफ बहुत पहले पढ़े थे लेकिन भूल गए थे लिखना, है ना। अलिफ की शक्लें, ये असल में कोई सबक नहीं है, ये मैं आप लोगों को समझाने के वास्ते ये बनाया। कोई किताब में आपको ये सबक नहीं मिलेगा अलिफ की किस्में बोल। कहीं भी ढूंढेंगे, किसी को पूछेंगे तो भी नहीं बताएंगे उन्हें। तो ये अलिफ की किस्में, अलिफ की 4 किस्में थी। अलिफ की 4 किस्में मैं बताया, 1, 2, 3, 4। अलिफ की 4 किस्में कौन सी थी? एक था असली, एक था वसली, एक था हमजा। अब अलिफ नहीं बोलते उसको। जब भी अलिफ पे जबर जेर पेश या खड़ा जबर खड़ी जेर उल्टा पेश आ गया तो उन्हें अलिफ नहीं है, हमजा है। जबर जेर पे जैसे ही उस पे आएगा, जो अलिफ खाली है वही अलिफ है। जो अलिफ पे कोई हरकत है उन्हें हमजा है। और जो है जो अलिफ पे जज़म है उसको बोलते हैं हमजा साकिना। और हमजा साकिना हमेशा झटके से पढ़े जाएगा। ये भी झटके से पढ़ा जाएगा और ये ओरिजिनल हमजा भी जब भी साकिन होगा झटके से पढ़ा जाएगा। ये हमजा की ओरिजिनल शक्ल है। ये हमजा की ओरिजिनल शक्ल है।
یہ اور اس کو بہت ہم انالائز کرے اور ہم سورہ پڑھتے وقت میں بتائے کون سا الف کون سا ہے. اب آپ لوگوں کو اچھی آپ ایکسپرٹائز آ گئی ہے ماشاءاللہ. آپ اچھا اس کو پہچان رہے ہیں اور اچھا پہچاننے سے صحیح پڑھنے میں مدد مل رہی. وصلی الف وہ الف ہے جو پڑھے جاتا ہے. سوری میں الٹا بول رہا ہوں. اصلی الف وہ ہے جو پڑھے جاتا ہے. وصلی الف وہ ہے جو وہاں لکھا ہوا ہوتا ہے لیکن نہیں پڑھے جاتا ہے. رہتا ہے وہاں پہ, پڑھے نہیں جاتا, وصال کراتا ہے نہیں. سیدھے ہاتھ کے حرف کا بائیں ہاتھ کے حرف دونوں کو ملا کے انہیں ہٹ جاتا, انہیں نہیں پڑھا جاتا. دونوں کا وصال کراتا لیکن خود نہیں پڑھ جاتا. اس کو بولتے وصلی. عربی قرآنوں میں اگر آپ دیکھیں گے وہاں پہ ہر وصلی الف کے اوپر وہ لوگ ایسا سواد کا منڈا ڈالتے, ایسا وہ وصلی الف رہتا, نہیں پڑھے والا رہتا. عربی قرآن میں ترکیب رہتی ہے اس کی الگ سے. اور وہ لوگ ابھی ہم کو عربی قرآن کے بارے میں ڈسکس کرنا نہیں ہے. وہ لوگ زبر زیر پیش بھی حمزہ لکھ کے لکھتے ہے نا, اس کی ایک الگ ترکیب ہے. میں آپ کو کورس کے آخری میں جو ہماری قرآنوں میں جو عربی قرآن میں جو ڈیفرنسز ہے ایک بار میں آپ کو وہ بتا دوں گا تاکہ آپ عربی قرآن بھی پڑھے تو آپ کو سمجھ میں آئے, ہے نا. کیونکہ وہ پڑھنا بہت آسان رہتا ہے, اس میں بڑی ٹیکنیک استعمال کی گئی. سبق نمبر 15. ہم 15 لیسن پڑھ چکے ہیں. 1 مہینہ 10 دن کا ہمارا تقریباً کورس شروع ہو گیا ہے. ہم 10 جون کو شروع کرے تھے. آج جو ہے ابھی ہم لوگ جو ہے اب 20 جون کے قریب آ رہے ہیں, تو 1 مہینہ 10 دن ہو جاتے ہیں. 10 تاریخ کو ہمارا جو ہے 1 مہینہ ہو گیا, اور آج جو ہے 16 ہے تو 6 دن اوپر ہو گیا. تو ہم سبق نمبر 15 ہے مد کی 4 قسمیں ہم نے پڑھی. کس کا مائک کھلا ہے جو آواز آ رہی, بند کریں گے اپنا مائک آپ. اور ایک محترمہ کے پاس سے آواز آ رہی مسلسل, بند کرے مائک. نذیر احمد لون صاحب بند کرے مائک. نام بولنا پڑے گا آپ لوگوں کو. ہاں, جب تک نام لے کے نہیں بولے نہیں ہوتا. جی, ہم مد میں پڑھے کہ جو سبب مد 2 تھے. ایک سبب مد برو, شرط مد بھی 2 ہی ہے, وہ ہے مد اصلی اور لین. اور سبب مد 2 کون سے ہیں؟ ایک حمزہ اور ایک جزم. حمزہ سے بننے والے 2 مد ہم پڑھے پہلے دن, مد متصل مد منفصل. اور جزم سے بننے والے 2 مد پڑھے ہم, مد عارض مد لین عارض. یہ دونوں مد جو ہے آیت کے ختم پہ آتے, یہ آیت کے ختم پہ آتے. یہ جزم کے دونوں مد آیت کے ختم پہ آتے, لیکن مد متصل مد منفصل ٹیکسٹ میں رہتے. اور میکسیمم یہی مد ہے قرآن. مد متصل یہ سب سے زیادہ مد ہے. مد متصل کل آپ دیکھے ہوں گے, مد متصل اور مد منفصل. متصل بولتے ہیں ایک ہی کلمے میں رہنے کو, اور منفصل بولتے ہیں 2 کلموں کے درمیان رہنے, ہے نا. یہ مد بہت ہے قرآن میں. آپ کل 50 آیتیں کرے, پرسوں آپ 100 آیتیں کرے, آپ اس کے بارے میں آپ کو اچھا معلوم ہو گیا. متصل اور منفصل سے میں آپ ایکسپرٹ ہو گئے. اور کل آپ نے جو ہے یہ 2 مد, یہ والے 2 مد, مد عارض اور مد لین عارض, یہ کل آپ لوگوں نے پڑھا. مد عارض ہر آیت کے ختم پہ ہوتا ہے, اور ہم لگاتے وہ جزم روکنے کے واسطے. اور مد لین عارض میں شرط مد لین ہوتا ہے. اب تک جتنے بھی شرط آ رہے تھے مد اصلی تھے, صرف اور صرف مد لین میں, وہ بھی بہت تھوڑے ہیں قرآن میں, اس میں شرط لین ہوتی ہے. ہاں, اور یہ بھی کل آیت کے ختم پہ آتا ہے. تو یہ ہمارا جو ہے اب تک کی پوری ہماری ہسٹری تھی, ہماری کہانی تھی. ہم اتنے لیسن پڑھے اور اتنے لیسن سمجھے, اور ماشاءاللہ 15 دن میں ہم نے بہت کچھ کور کیا, بہت کچھ سیکھا. اور آپ لوگوں نے محنت کی, آپ لوگوں نے ہوم ورک کیا, آپ لوگوں نے خود پڑھ کے بتایا, سمجھایا, شیڈول بنایا. اور یہ 15 لیسن آپ کے اب جو ہے اچھی طریقے سے آپ لوگ اس کے بارے میں معلوم. آج جو ہم لیسن پڑھ رہے ہیں وہ لیسن کا نام ہے احکام را. لیسن کا نام کیا ہے؟ احکام دا رولز آف را. عربی میں را بولتے ہیں, ہم اردو میں اس کو رے بولتے. رے بول کے اس کی آدھی جان نکل جاتی, پتلا ہو جاتا رے, ایک دم انہیں اس کی ٹون ڈاؤن ہو جاتی اس کی. اسی لیے صحیح نہیں پڑھتے ہم رے, کیونکہ اردو میں اس کو رے بولتے اور پڑھتے بھی پتلا. را, عربی والے کیا بولتے ہیں؟ را, را موٹا. چھوٹا گول مور ہے نا,
اور موٹا را نکلا ہے نا. احکام را یعنی را کے احکام. قرآن میں جب بھی را آئیں گا ہم کیسا پڑھیں گے؟ قرآن میں جب بھی را آئیں گا ہم کیسا پڑھیں گے؟ یہ سبق ہم کو سکھائیں گا. یہ آج کا جو لیسن ہے یہ بتائیں گا قرآن میں جب بھی را آئیں گا ہم کیسا ادا کریں گے. اس کو ادا کرنے کے دو طریقے ہیں. را کو پڑھنے کے دو طریقے ہیں. یہاں سے کہانی ہماری شروع ہوگی. دو طریقے ہے نا. ایک طریقہ ہے موٹا پڑھنا. موٹا پڑھنا کیا بولتے ہیں اس کو؟ تفخیم. تفخیم موٹا پڑھنا. اور ایک ہے پتلا پڑھنا. پتلا پڑھنا اس کو بولتے ترخیخ. ترخیخ. ترخیخ پتلا پڑھنا. ایک موٹا پڑھنا ایک پتلا پڑھنا. دو طریقے ہیں را کو پڑھنا. جیسے لام جلالہ ہے ویسے ہی ایک موٹا پڑھنا ایک پتلا پڑھنا. دو طریقے تفخیم ترخیخ. اب ہم کو یہ جاننا ہے کہ موٹا کب پڑھنا ہے پتلا کب پڑھنا ہے. را کو موٹا کب پڑھنا ہے را کو پتلا کب پڑھنا ہے. یہاں سے ہمارا لیسن شروع ہوتا ہے. یہ لیسن ایسا اچھا آپ کو ذہن میں بیٹھ جانا. آپ کے کبھی غلطی نہیں ہونا. سب سے پہلی کنڈیشن موٹا پڑھنے کی پہلی کنڈیشن کیا ہے بھائی؟ کب پڑھیں گے را کو موٹا؟ پہلی کنڈیشن کیا ہے؟ پہلی کنڈیشن یہ ہے را کے اوپر جب بھی زبر رہے گا را موٹا پڑے گا. پورے قرآن میں جب بھی را کے اوپر زبر آئیں گا را موٹا پڑے گا. جب بھی را پہ پیش آئیں گا را موٹا پڑے گا. جب بھی را پہ زبر آئیں گا قرآن میں را موٹا پڑے گا. جب بھی را پہ پیش آئیں گا را موٹا پڑے گا. اب ویسے ہم ادھر آئیں گے. جب بھی را پہ زیر آئیں گا را پتلا پڑے گا. یہ اس کی پہلی کنڈیشن ہے. پتلا پڑھنے کی پہلی کنڈیشن یہاں لکھ دیتا ہوں میں آپ کو ذرا. یہاں پہ فرسٹ کنڈیشن موٹا پڑھنے کی پہلی کنڈیشن پتلا پڑھنے کی پہلی کنڈیشن لکھ دے رہا ہوں. را پہ جب بھی زبر آئیں گا پیش آئیں گا موٹا پڑے گی. کیسا؟ ایک دو مثالیں دیا تو آپ کو اچھا سمجھ میں آتا. میں لکھ رہا ہوں. کیا ہے را کے اوپر؟ رحمان. رحمان. رحمان نہیں. رحمان بھائی نہیں. رحمان ہمارا را ایسا ہے ہم را کو توڑ کے اس کو موڑ کے اس کی جان نکال دیتے. رحمان بھائی نہیں. اور پتلا کر کے بات کرتے ہم را سے. را ہماری بہت پتلی ہے. ہم کو بہت محنت کرنا ہے را پہ. کیسا پڑھیں گے؟ رحمان ہے نا. رب ہمارا رب جو ہے پتلا نہیں ہے بہت سالڈ ہے. رب ربی ربنا. جتنے ورڈ آئیں گے رب سے را پہ زبر رہیں گے را موٹی پڑ جائے گی ہے نا. ربی ربکا ربنا. اور جتنے ورڈ بنتے بے حساب ورڈ بنتے. ایسا پڑھیں گے. سب سے سمپل ورڈ کیا ہے؟ ربا. ربی میرا رب. میرا رب ہے نا. ربی ہے نا. میں آپ کو بات جب بھی را پہ زبر آئیں گا انہیں موٹا پڑے گا. آپ دیکھیے آپ کو ایک مثال اور دیتا ہوں. رسول رسول پتلا نہیں پڑی. رسول نہیں رسول. را پہ پاور دے کے پڑی. را کو موٹا پڑی ہے نا. ویسے آپ کو بے حساب مثالیں دے سکتا ہوں. اب ٹائم نہیں ہے. رفع 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 نہیں پتلا نہیں. رفع ہے نا. اسی طریقے سے یہ میں آپ کو زبر کی 4 مثالیں بتا دی. جب بھی را پہ زبر آئیں گا سالڈ پڑھنا اس کو موٹا پڑھنا اس کو ہے نا. یہ لائن چل گئی. اب ادھر آ جائیے. پیش ہے. پیش کو پیشا ہے تو کیسا پڑھنی. پیش کی بھی مثالیں بتا دیتا ہوں آپ. را پہ کیا ہے؟ پیش ہے. ربیمہ رو ہے نا موٹا. ربیمہ ربیمہ. روفیات بہت ہے الفاظ سے. روفیات رو موٹا. روشدن روح
روح روح ان پیش ہے روح ہے نا جب بھی را پہ پیش ہے موٹا پڑے روح ابھی اب ادھر آ جائیے کنڈیشن نمبر 1 پتلا پڑھنے کی کنڈیشن نمبر 1 میں آ گیا پتلا پڑھنے کی کنڈیشن نمبر 1 میں آ گئے تو کیا ہوگا آپ را پہ زیر آ گئی تو پتلا پڑھنا آپ ابھی آپ یہاں پہ سیکھے جب بھی را پہ زیر آئیں گی زیر کا آواز نیچے جاتا ہے اب آپ نیچے آواز دیں گا تو انہیں اٹھے گا کیسا موٹا کیسا آئے گا لاجک ہے اس میں انہیں پہلے ہی نیچے جا رہا آواز کو بھی نیچے لے کے چلے جاتا آواز نیچے گئی تو پتلا ہو جاتا یعنی لاجیکلی ہے نا رجالن رجال ری ری رجال ری ٹوٹ گیا انہیں زیر کی وجہ سے ٹوٹ گیا انہیں رجال رجال ریحن ہے نا زیر کی وجہ سے ٹوٹ گیا انہیں ریحن ری زیر ہے نا ریحن ریحن آپ جتنے بھی ورڈ آئیں گے جتنے بھی رائیں گے رجسن میں شارٹ فارم میں لکھ رہا ہوں رجسن جلدی جلدی لکھ دیتا ہوں رسالاتی ہے نا زیر آنے کی وجہ سے رسالاتی ری پتلا ہو گیا زیر کی وجہ سے اس کی آواز ختم ہو گئی آپ کو سمجھ میں آ گئی کنڈیشن 1 موٹا پڑھنے کی کنڈیشن 1 یہ ہے را پہ زبر ہونا نہیں تو پیش پتلا پڑھنے کی کنڈیشن یہ ہے را پہ زیر ہونا جب بھی را آپ کو زیر سے نظر آئے پتلا پڑھیے آپ را پہ زبر اور پیش دکھیں گے تو موٹا پڑھیے بہت سمپل ہے اس میں آسان ہے سمجھنا بھی آسان ہے اگر آپ کو سمجھنا آسان ہے تو میں آگے بڑھ جاتا ہوں اب مسجد یہاں پہ رک کے ٹائم وہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے کنڈیشن 2 میں آ جاتا ہوں سیدھا کنڈیشن نمبر 2 کنڈیشن یہاں پہ لکھ دیتا ہوں کنڈیشن 2 کنڈیشن 1 کیا تھی را پہ زبر یا پیش ہے تو موٹا را پہ زیر ہے تو پتلا سمپل سب کچھ سمجھ میں آ گئی نہیں سمجھ میں آئی تو میرے سے مائک کھول کے بات کرنا الحمدللہ آپ کو سمجھ میں آ گئی سر یہ را درمیان کلمے کے درمیان میں آیا تو موٹا پڑھنا سر ابھی میں ایک ہی کنڈیشن ختم کرا پورے 10 کنڈیشن بتائے بعد آپ اس کے اندر آپ کا کوسچن کور نہیں ہوا تو پھر بات کرنا آپ سمجھ گئے نا یہ جب میں پورا سبق ختم کر کے آ گیا آپ کو جب تک بھی آپ کا جو ڈاؤٹ ہے وہ پورا نہیں ہوا تو پھر آپ پوچھنا ابھی پورا ختم نہیں کرا نا میں ابھی آپ جو پوچھ رہے ہیں آگے آ رہا ہو جی ہاں آپ کا جو ڈاؤٹ ہے آگے آ رہا ہو ابھی پورا سبق کمپلیٹ نہیں کرا جی کنڈیشن 2 کنڈیشن ہاں را پہ زبر اور پیش میں اگر کوئی ڈاؤٹ ہے را کی زیر میں کوئی ڈاؤٹ ہے تو آپ پوچھ سکتے ہیں کوئی دوسرا ڈاؤٹ ہے تو ہو سکتا ہے میں ابھی جو کنڈیشن 2 بتا رہا ہوں یا 3 بتاؤں گا 4 بتاؤں گا 5 بتاؤں گا 6 بتاؤں گا 7 کنڈیشن تک ہے نا ابھی آج تو میں صرف 3 کنڈیشن بتاؤں گا چلیے کنڈیشن 2 کیا ہے آپ را کو دیکھیں زبر ہے یا پیش ہے یا زیر ہے بول کے دیکھے تو معلوم ہوا کہ را پہ جزم ہے ارے اس کی نہ زبر ہے نہ پیش ہے نہ زیر ہے را ساکن ہے ارے را ساکن ہے تو کیا کریں گے کیونکہ یہ تو یہاں کور نہیں ہوا یا تو خالی 3 چیزیں ہی کور ہوئے زبر اور پیش اور زیر ساکن کے بارے میں نہیں ہوئی تھی بات یہاں پہ کیا ہو گیا کنڈیشن 2 میں ساکن آ گیا جب بھی را ساکن آئیں گی تو آپ فوراً کیا کریں گے اس سے پہلے والے حرف کو دیکھیں گے جب بھی قرآن میں را ساکن آئیں گے ساکن مانے را پہ جزم رہیں گا را پہ جزم رہیں گا تو کیسا پڑھنا بول تو آپ کیا کرنا اس سے پہلے والے حرف پہ زبر ہے یا پیش ہے دیکھنا زبر ہے یا پیش ہے اگر زبر یا پیش ہے تو موٹا پڑھنا اگر زبر یا پیش ہے تو موٹا پڑھنا کیونکہ زبر اور پیش کی ہم کو معلوم ہے زبر رہا تو موٹا پڑھتے اب یہاں را ساکن ہے تو ہم اس سے پہلے والے کو دیکھیں گے ہم اس سے پہلے والے کو دیکھیں گے کہ کیا ہے یہاں پہ کیا ہے نا فار ایگزامپل اب یہاں پہ ہے یہاں پہ
यहाँ पे आप देखिए रा को देखे तो मालूम हुआ रा पे जज़म है. आप क्या करें फौरन उससे पहले वाले पे देखे क्या है, अलीफ पे जबर था, रा मोटी पढ़ेंगे. कैसा पढ़ेंगे? और सला, और सला. अब वो बेख्याली में वो गलत नहीं पढ़ेंगे, पहले का ऐसा अरसला नहीं पढ़ेंगे, गलत हो जाता हूँ. जैसे ही देखिए रा साकिन है उससे पहले जबर है, फौरन अपन चेंज कर देना अपना आवाज. और सला क्यों मोटा पड़े? क्योंकि उससे पहले जबर है, उससे पहले जबर है, वो जबर उस पे छा गया. अब वो अलिफ का जबर रा को मोटा करा, उन्हें रा को मोटा करा. समझ में आ गया ना आपको? दूसरी मिसाल दे रहा हूं. दूसरी मिसाल, ये बहुत जबरदस्त मिसाल है. मरियम, कुरान में घड़ी के नाम आया मरियम अलैहिस्सलाम, मरियम का. वो मरियम का हम कैसा पढ़ते हैं? मरियम, मरियम नहीं भाई, मरियम नहीं है वो, मरियम. मोर, रा मोटी है वो. क्यों? मीम पे जबर है. रा साकिन है लेकिन रा साकिन से पहले जबर है. कैसा पढ़ेंगे अब आप? मरियम. अगर आप रा पतली पढ़ के बताए तो वो आप तजवीद के स्टूडेंट नहीं है. फिर मरियम, रा साकिन रहते ही आप उससे पहले वाले हर्फ को देखना, जबर है. मरियम है ना. और एक बता दो, ये या है, या पे जबर है, रा साकिन. योर द, योर द, योर द, रा साकिन है. हम पहले वाले हर्फ पे देखे क्या है, या के ऊपर जबर थी, रा मोटा पढ़ेंगे. ज़ा तो मुस्तलिया का है, खड़ा जबर है, दो रखा. योर वो भी मोटा. योर वो भी मोटा. योर, योर क्यों? जबर की वजह से. आपको समझ में आ गया पूरी चीज़? जब भी रा साकिन रहेगा उससे पहले वाले हर्फ पे जबर है तो मोटा. पेश है भी तो मोटा, क्योंकि अब दो चीजें हैं, जबर है भी तो मोटा, पेश है भी तो मोटा. अब पेश का बता रहा हूं, जरा जगह कम है, कोई आप जरा एडजस्ट कर ले. पेश का भी बता देता हूँ, यहाँ पे थोड़ा आगे जाके बता देता हूँ. हाँ, कोई मसला नहीं. अब जैसा मैं आपको सबसे बेहतरीन मिसाल बता रहा हूँ, सबसे बेहतरीन मिसाल. रा साकिन है, उससे पहले खाफ पे पेश है और अलिफ पे खड़ा जबर है, नून पे तन्वीन. कुरआनुन, कुर, रा मोटा पढ़ेंगे क्योंकि रा साकिन से पहले खाफ पे पेश है. पेश है तो मोटा पढ़ना है. कुरान नहीं, कुरान नहीं. कुरआनुन, आनुन, अलिफ पे दो हरकत है, खड़ा जबर है. कुरआनुन, रा कैसा पढ़ेंगे आप? स्पेशली उसको मोटा करके बताएंगे. मैं ये रा मोटी पढ़ रहा हूँ, मैं जो है मैं टेक्निक से वाकिफ हूँ, मैं तजवीद पढ़ा हुआ हूँ, मेरी रा मोटी है. आप बेख्याली में पतला पड़ जाए तो नंबर काट लेता हूँ ना एग्जाम में. आप समझना, हमेशा मेरा इम्तिहान चल रहा. अल्लाह ताला सुन रहे मेरा कुरान, अल्लाह ताला मेरा कुरान सुन के मेरे को सवाब देने वाले. एक एक हर्फ पे तवज्जो देके उसको सही करना, उसका नाम तजवीद है. तजवीद का नाम है टू हाउ टू ब्यूटिफाई, हाउ टू डेकोरेट. मेकअप करना रहता ना, मेकअप दुल्हन को लेके जाते, देखो वो क्या रहता, ब्यूटी पार्लर को ऐसा सजा के पढ़ना कुरान, सजा के पढ़ना. बिल्कुल एक एक आइटम सही रहना, नोक पलक दुरुस्त रहना. मालूम है ना नोक पलक? अब आजकल उर्दू से भी वाकिफ नहीं है लोग. युरसला, एक दूसरी मिसाल देता हूं. युरसला, यहाँ पे पेश है रा साकिन. युरसला, ऐसा बहुत है. तुरजाऊ, शुरबिन, उनसुर, मुरशद, बेहिसाब अल्फाज है भाई. आप कुरान पढ़ते वक्त में हर किस्म के आते रहते. रा साकिन रहता, पेश रहता, रा साकिन रहता, जबर रहता, रा साकिन. आपको वहां जो सिचुएशन है वो सिचुएशन के हिसाब से पढ़ना है आपको, है ना. युरसला, है ना. तुरजा, तुरजाई, ये बहुत आता है, ये अक्सर आते रहता है. तुर, ता पे पेश रहती, रा साकिन रहता. जाई,
आइन के नीचे जेर, तुरजाई, तुर तुर, रा मोटा पढ़ना, रा को पावर देना पेश की वजह से, तुरजाई। और बहुत एहतियात से पढ़ना, रा आते बहुत पहले पढ़ना नहीं, पहले देखना ये रा है कैसी, फिर पढ़ना उसको। ये रा साकिन है तो पहले वाले को देखना है ना, और से, हाँ, फिर पढ़ना। अब मैं बहुत बता सकता हूँ, अपने पास टाइम नहीं है। कंडीशन 2 पढ़ ली, अब इधर की कंडीशन में भी आ जाओ। पतला पढ़ने की कंडीशन 2, पतला पढ़ने की कंडीशन 2 है नहीं, इधर की भी तो मालूम होना ना आपको, पतला पढ़ने में मेरे को क्या करने का है, तो वो भी सही रहना हमारा। उसमें क्या है, उसमें आप रा साकिन रहना, उससे पहले जेर रहना। अब बता दो पहले, या कंडीशन 2, कंडीशन 2 में क्या है, रा साकिन है, उससे पहले वाले हर्फ पे जेर है, रा साकिन है, उससे पहले वाले हर्फ पे जेर है। कैसा, मिसाल, बहुत जबरदस्त मिसाल दे रहा हूं मैं, और ये सब लोग इसको गलत पढ़ते हैं। ये है फा, ये है जेर, फिर आउना, फिर आउना, ये रा साकिन से पहले फा पे जेर। ये फिरौन का नाम कुरान में आते ही रहता। और मूसा अलैहिस्सलाम का किस्सा खत्म ही नहीं होता, हर सूरे में कुछ तो भी रहता, वो फिरौन का नाम आते रहता। क्या है, फिर में रा साकिन है और फा पे जेर है, टूट गया जोर, रा का जोर टूट गया, जेर आ गई। फिर फिरौन खड़े रह सकता कभी, आप अंदाज उसकी कैरेक्टर से देख लो, आप उसकी उससे देखो। मरियम में कैसा रा उड़ गई थी, क्यों, मरियम अलैहिस्सलाम है वो, रा मोटी थी, फिर में रा गिर गई। फिरौन कभी वो डूब गया, सो है, उन्हें उठ ही नहीं सकता। फिर आउना में लीन है, अच्छा पढ़ना उसको, वाव साकिन से पहले ऐन पे जबर है, फिर आउना, फिर ये तो फिर बोलते आप, क्या हो गया, इन्हें इसका जोर यहीं टूट गया, फिर आउना। समझ गया ना आपको, पतला पढ़ने की पहली कंडीशन बता दिया मैं आपको, पहले ही बता दिया, वो जबरदस्त है ना। अभी वैसी मैं आपको इसके भी 3 मिसालें देता हूँ। उमीर तू, सिंपल मिसालें दे रहा हूं मैं। उमीर तू, क्या हुआ, ये रा साकिन है, उससे पहले जेर है, उमीर तू, पतला पड़ जाएगा। रा साकिन से पहले जेर रहेगा, पतला पड़ जाएगा, बिल्कुल सिंपल है ये। शिरकुन, ये घड़ी आता, शिर्क है ना, शीन पे क्या है, जेर है, शिरकुन, शिर, ये रा पतली है क्योंकि जेर है इसे। आपको कंडीशन नंबर 2 समझ में आ गई, पूरी क्लास के लोगों को मैंने बेहिसाब मिसालों के जरिए बता दिया। जबर भी आया तो मोटा, पेश आया तो मोटा। रा अपनी जगह साकिन है, रा साकिन है और उससे पहले जबर और पेश है, दोनों वक्त मोटा। रा साकिन है, उससे पहले जेर है, पतला। आपको ये कंडीशन में कोई डाउट है तो मेरे से पूछिए, नहीं है तो मैं कंडीशन नंबर 3 बताऊंगा आज। नो क्वेश्चंस, ओके, वेरी गुड। कंडीशन 3, ये लाइन चल रही है अपनी, ये अपनी लाइन चल रही। अब हम आ गए कंडीशन नंबर 3। क्या है ये कंडीशन नंबर 3, गौर से सुनिए जरा। कंडीशन नंबर 3 में क्या है, या रा साकिन है। क्या है रा साकिन, मतलब रा पे जज़म है, उससे पहले वाले हर्फ को देखे तो उन्हें उस पे भी जज़म है, आई। अब क्या करेंगे, तीसरे हर्फ को देखेंगे, क्या है, रा साकिन है, 1, ये 2, ये 3। रा साकिन है तो मुझसे पहले वाले हर्फ को देखिए, उन्हें भी साकिन है। हम तीसरे हर्फ को देखे तो वहां पे अगर जबर है या पेश है तो मोटा पड़ेंगे। तीसरे हर्फ पे जबर या पेश है तो मोटा पड़ेंगे। अब 2 हर्फ साकिन है, रा भी साकिन है, उससे पहले वाला भी साकिन है,
تیسرے حرف پہ اگر زبر ہے تو یہ تیسرے حرف پہ جو زبر ہے انہیں اللہ کے را کو پاور دیں گا. یہ تیسرے حرف پہ جو پیش ہے انہیں لا کے را کو پاور دیں گا. دو حرف پہلے سے اس کو پاور دیں گا انہیں. سمجھ گئے نا؟ جب بھی قرآن میں آپ دیکھیں را ساکن ہے اور اس سے پہلے والا حرف بھی ساکن ہے، اس پہ بھی جزم ہے، اس پہ بھی جزم ہے، تیسرے حرف کو دیکھیں گے. آپ پڑھیں گے نہیں، پہلے دیکھیں گے، سوچیں گے، پھر پڑھیں گے. پہلے پڑھ دیے تو کچھ تو بھی غلط ہو جاتا ہے نا. دیکھیں گے کیا ہے. مثالیں بتاتا ہوں میں آپ کو، کیونکہ مثالیں ہر چیز کی مثالیں بہت ضروری ہے اور بہت وہ ہے. اب جیسا یہ پہلی مثال، یہ را ساکن ہے، اس سے پہلے جیم تھا انہیں بھی ساکن ہے، اس سے پہلے شین ہے اس پہ زبر ہے. شجر، شجر. یہ را موٹا کیوں پڑھ رہے ہیں؟ شین پہ زبر ہے بول کے پڑھ رہے ہیں، کیونکہ بیچ کا حرف جیم بھی ساکن ہے. جیم اب یہاں پہ دو چیزیں آ گئے. یہ را موٹی پڑھیں گے، یہ جیم پہ خلخلہ کریں گے، اور شین کا زبر پڑھیں گے. شجر، یہ جیم پہ خلخلہ کریں گے، را موٹی پڑھیں گے. را موٹی کیوں پڑھیں گے؟ تیسرے حرف پہ زبر ہے اسی لیے را موٹی ہے. شجر. سمجھ گئے نا آپ؟ شجر، شجر، را موٹی، را ساکن ہے، اس سے پہلے والا بھی ساکن ہے، شین پہ زبر ہے. تیسری کنڈیشن ہے یہ را موٹا پڑھنے کی. تیسری کنڈیشن، جب آپ سورے پڑھیں گے ایسے حرف آ جائیں گے، میں آپ کو بولوں گا قاعدہ بولو تو آپ بولنا یہ را موٹی پڑھیں گے. تیسرے کنڈیشن کی ہے نا، یہ را موٹی پڑھیں گے یا دوسرا کنڈیشن ہے، یہ را موٹی پڑھیں گے یا یہ پہلا کنڈیشن. میرے کو بولنا میں جب قاعدے بولتے ہو خود میں، اسی لیے سکھا رہا ہوں. یہ را موٹا پڑھیں گے کیوں؟ تیسرے حرف پہ زبر ہے. کنڈیشن نمبر 3 ہے یہ شجر. جیم میں زبر ہے نا، جا ہوتا کیا؟ ہاں جا پڑھو. نہیں یہاں جو اوریجنل ورڈ ہے وہ بتا رہا ہوں میں. جو اوریجنل ورڈ ہے ساکن ہے. ٹھیک ہے. اب ایک ورڈ ہے، ایک ورڈ ہے نون پہ زبر ہے، ہا ساکن ہے، را ساکن. نہر، نہر ہے نا، نہر ہے نا. ایک ہے نہر، یہ دو چشمے یہاں سے آتی انہیں، وہ پانی والی نہر ہے، وہ ندی بحری، وہ بھی اسی میں آتی. وہ بھی یہی کنڈیشن ہے، وہ بھی را ساکن ہے، یہ ہا بھی ساکن ہے، یہ نون پہ زبر ہے، یہ ہا موٹی پہ. یہ نہر کیا ہے؟ قربانی کو بولتے. فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، وَانْحَرْ ہے نا، وہاں نون ساکن ہے. وَانْحَرْ، را موٹی پڑھیں گے، وہ نہر ہے نا. کیوں؟ را ساکن ہے، ہا ساکن ہے، نون پہ زبر ہے، انہیں اس کو وہ کریں گا. یسر، آپ بہت ورڈ ہے یہ قرآن میں آتے ہی رہتے. یہ ورڈ یہ قرآن میں یہ انینڈنگ ہے. یہ یسر، یا پہ زبر ہے، سین ساکن ہے، را ساکن. یہ آ گیا. آپ کیا کریں؟ را کو دیکھیں تو را ساکن ہے. آپ کیا کریں؟ سین کو دیکھیں، سین بھی ساکن. یا کو دیکھیں، یا پہ زبر. یسر، یہ را موٹا کیوں پڑے؟ یا پہ زبر رہنے کی وجہ سے. یسر ہے نا. سحر، سحر، را ساکن ہے، ہا ساکن ہے، سین پہ زبر ہے نا. صبح کے وقت کو بولتے سحر. جادو کو بولتے، جادو کو بولتے. خالی آپ زبر کو زیر پڑھ دیے تو معنی پورے اوندے ہو جاتے، الٹے ہو جاتے. سحر ہے نا، سحر، جادو. یہ یا نہیں آتا. یہ میں آپ کو بتانے کا سے بولا. یہ ادھر تیسری کنڈیشن میں جائے گا، زیر والی میں. سحر موٹا پڑھیں گے، را. کیوں؟ تیسرے حرف پہ زبر ہے. آپ کو کتنے کی مثالیں بتا دیا میں.
कितने की मिसालें बता दिया है ना। अब आपको क्या बताऊंगा, पेश रखी, ताकि आपको पेश का भी पक्का हो जाए आपका हिसाब। आइन पे पेश है, मीम साकिन है, रा साकिन है, रा मोटी पड़ेंगे। क्यों? तीसरे हर्फ पे पेश है, उम्र। उम्र ये वो उर्दू वाला उमर नहीं, आपकी उम्र कितनी है वो नहीं, ये उम्र, ये नाम है आपके, उम्र है ना। खोसर ये भी है ना, आप बोलते हैं खोसर, खाफ पे पेश है, सीन साकिन है, रा साकिन, रा मोटी पड़ेंगे, पेश है खोसर। सुदर, अल गफूर, और बहुत से और भी। इसमें क्या है, तीसरे हर्फ पे पेश है, हम पेश होने से रा मोटी पड़ी जाए। ये रा को मोटा पड़ने की तीसरी कंडीशन है। क्या कंडीशन है? रा साकिन है, उससे पहले वाला भी साकिन है, तीसरे हर्फ पे जबर है या पेश है, रा मोटी पड़ेंगे। मोटा पड़ने की तीसरी कंडीशन है। रा पतला पड़ने की तीसरी कंडीशन, रा पतला पड़ने की तीसरी कंडीशन क्या रहना? रा साकिन रहना, रा साकिन, उससे पहले वाला भी साकिन रहना। और तीसरे हर्फ पे जेर रहना। तीसरे हर्फ पे, यानी पहला, दूसरा, तीसरे हर्फ पे जेर रहा तो रा पतली, क्योंकि जेर आ गया, ये जेर अप्लाई, ये जेर का इतलाक होगा उसके ऊपर, पतला पड़ेंगे उसको, है ना। तीसरे हर्फ पे जेर रहा तो पतली पड़ेंगे उसको। जैसा जब वो करे थे, मैं आपको अब भी बताया, अब खैर मैं आपको तफसील से बताता हूँ। ये रा साकिन है, ये जीम साकिन है, हा पे जेर है, हिजर। हिजर, जीम पे खलखला करेंगे, रा पतली पड़ेंगे। जीम पे खलखला करेंगे, रा पतली पड़ेंगे। क्यों? हा पे जेर है, हिजर। हिजर है ना। अभी मैं आपको बता रहा, माइक बंद करिए, जो भी बात कर, माइक बंद करके बात करिए। जिसके माइक खुले हैं माइक बंद करिए। आरिफ हुसैन साहब जी, जी। अब ये रा साकिन है, हा भी साकिन है, सीन पे जेर है, सिहिर। सिहिर, रा पतली है, क्यों? सीन पे जेर है ना। हिजर, जिक्र, जिक्र, जिक्र आता वो जिक्र, ये राज क्या है? साकिन है। काफ क्या है? साकिन है। जिक्र, जिक्र, जिक्र है, ये लाम पढ़े नहीं जाता है, लाम जिक्र, जिक्र। क्यों? तीसरे वर्ड पे जेर है, तीसरे वर्ड पे जेर रहे तो रा पतली पड़ जाएंगी। अब हम लोग जो है दो और ये पहली हकाम में रा के 3 हकम पढ़ लिए, 3 कंडीशन पढ़ लिए, 3 कंडीशन मोटा पढ़ने के, 3 कंडीशन पतला पढ़ने के। मोटा कब पढ़ेंगे? पहली कंडीशन रा पे जबर और पेश। पतला कब पढ़ेंगे? रा पे जेर। दूसरी कंडीशन रा साकिन है, उससे पहले वाले हर्फ पे जबर या पेश है तो मोटा, जेर है तो पतला। तीसरी कंडीशन रा साकिन है, उससे पहले वाला भी साकिन है, तीसरे हर्फ पे जबर या पेश है तो मोटा पड़ी, और तीसरे हर्फ पे जेर है तो पतला पड़ी। लाइन को लंबी कर रहा हूं, है ना। ये तीसरी यहां तक चले जा रही है लाइन। 3 कंडीशन। आज हमारा नया सबक हम पढ़े अहकाम रा। रा कैसा पढ़ना? कुरान में रा आई तो कैसा पढ़ना? कुरान में रा आई तो पढ़ने के 2 तरीके हैं, एक मोटा पढ़ना, एक पतला पढ़ना। 2 तरीके हैं, तफखीम, तरखीक। तफखीम, तरखीक। मोटा कब पढ़ेंगे? रा पे जबर और पेश है तो। पतला कब पढ़ेंगे? रा पे जेर। कंडीशन 2 क्या है? अगर रा साकिन है तो फिर पहले वाले हर्फ को देखेंगे, वहां पे जबर या पेश है तो मोटा, जेर है तो पतला। तीसरी कंडीशन रा साकिन है, उससे पहले वाला भी साकिन, तीसरे हर्फ को देखेंगे, जबर है या पेश है तो मोटा, तीसरे हर्फ पे जेर है तो पतला। ये आज का सबक था अहकाम रा का। और भी कंडीशंस है इसके,
हम आज क्या पढ़े, 3 कंडीशन पढ़े. कल मैं और थोड़े कंडीशन बताऊं, लेकिन ये 3 कंडीशन यानी मैक्सिमम कवर कर लेते आप. वो रेयरली आने वाले हैं, लेकिन वो भी बता दूंगा मैं, कल बताऊंगा. हम 3 कंडीशन पढ़े आज. आपको तीनों कंडीशन में कोई डाउट है, कोई चीज आपको अनक्लियर है, तो यू हैव फुल राइट टू आस्क द क्वेश्चन. आपको डाउट है तो आपको क्लियर कर जी. ये जो तीसरी कंडीशन है, ये जनरली बीच में नहीं आएगी, वक्फे के जगह पे आएगी. अब हम कुरान पढ़ के देखेंगे कहाँ कहाँ. ठीक है, आप जो बोल रहे हैं प्रैक्टिकल करके देखे तो मालूम होता, खाली अंदाज पे मारे तो सही नहीं होता. क्योंकि जहाँ पे रा लगती, वो उसके बाद रा को कोई दूसरी चीज नहीं लग सकती. रा के बाद अब अलग ही लिखना पड़ता उसको. तो हम प्रैक्टिकली जब कुरान पढ़ते वक्त में देखेंगे कैसी किसी कंडीशन आ रही, इंशाल्लाह बताऊंगा. अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू. वालेकुम अस्सलाम. बोले साहब, ये जो हमारी तीसरी कंडीशन है ना रॉक की पढ़ने की, जी, जो जब से हम जब जबर लग जाता है ना नहर, इसमें जो इसका ट्यून वो जबर का ही रहता है. जी, और जैसे उम्र उस पे जो राग पे जो उसका ट्यून वो पेश के साथ मिलता है, जैसे कि भी जबर के साथ मिलता है और इसमें पेश के साथ, और जब मतलब पढ़ा जाता है उसको राग के जेर के साथ मिलता है. जी. आप क्या बोल रहे हैं, मेरे को कुछ भी समझ, क्योंकि वो वर्ड, आप जो वर्ड बोल रहे हैं वो सामने नहीं है. वो है ना नहर, वो वर्ड सामने रहना, वो कौन सा क्या वर्ड है वो? नहर नहर है ना, नहर. हाँ, मैं कहता हूँ उसपे जो रा है ना, रा पे ऐसा लग रहा है कि जैसे इसको हम जबर के साथ पढ़ते हैं. नहीं, जबर नहीं पढ़ना, रा को मोटा पढ़ना है, खाली साकिन है वो. नहर, नहर और मोटा पढ़ेंगे, खाली मुंह बोल कर नहीं. नहर रार थोड़ी पढ़ रहे यार, नहर रा पढ़ रहे, नहीं पढ़ रहे ना. नहर पढ़ के रोक दे रहे ना. हम नहर रा थोड़ी पढ़ रहे, जबर पढ़ रहे नहीं पढ़ रहे. नहरू पेश थोड़ी पढ़ रहे, नहर रास को रोक दे रहे, मोटा पढ़ के रोक दे रहे. अगर पढ़ रहे हैं आप जबर या पेश पढ़ रहे हैं तो गलत है, नहीं पढ़ो, वैसा गलत हो जाता. चलिए, 3 कंडीशन आपको अच्छा मालूम हो गया. अल्हम्दुलिल्लाह. आपको जो है राग, अब कुरान पढ़ते वक्त में बहुत इंपॉर्टेंट लेसन है, आप इसको पूरा इम्प्लीमेंट करना चाहिए अपने उसके अंदर. और मैं अब आपको इसके बारे में ये आपको एक सूरा बताता हूँ, सूरा पढ़ा के बताता हूँ. और आपका ये सूरा होमवर्क है. कल आपकी रात सबकी अच्छी रहना, मेरे रात आपकी अच्छी रहना. और ये सूरा पढ़ रहा हूँ, ये सूरा आपका होमवर्क है. आप जो है इसको अच्छा करके बताना है. चलिए, आपका सूरा भी आ गया. सूरे का नाम है अलम नशरह. सूरे का नाम है अलम नशरह. ये बस हमको याद है, ये सूरा हम कुरान में नमाज में पढ़ते थे. 8 आयतों का छोटा सूरा है, 4 लाइन का है, बस 5 लाइन का है, छोटा सूरा है. ये आपके सामने है ना. अब आप क्या करना, घर में बैठ के बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, जहां जहां रा सब सही हो जाना. अब आपके बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम में कितने बार रा आ रहा, तजदीद से आ रहा, जबर भी है, मोटे पढ़ने वाले हैं सब. अब आपका कैनवस बड़ा होते जा रहा, आपकी सोचने का अंदाज भी बदल जाना. चलिए, मैं सूरा पढ़ता हूँ. ये आपका सूरा होमवर्क है, और ये हम प्रैक्टिस भी करेंगे. अभी टाइम है हमारे पास, आज इंशाल्लाह पढ़ेंगे भी. औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम. जरा गला खराब होने की वजह से मैं आपको बहुत अच्छे तरीके से नहीं बता सका. कोई बात नहीं, कोशिश तो कर रहा हूँ. अलम नशरह लका सदरक. रा को टारगेट बना के चलना हुआ.
را جہاں دکھا تو اس کو لٹک جانا پکڑ کے، کیسا پڑھنا ہے، کیا کرنا ہے، اس کے پر زبر ہے، زیر ہے، پیش ہے، اس کے لحاظ سے اس کو پڑھنا. ٹھیک ہے. الم نشرح لک صدرک، اور پورا اب تک جتنے قاعدے پڑھ کے آئے وہ پورے صحیح رہنا، را بھی صحیح رہنا اور پہلے جو پڑھ لیے وہ بھی صحیح رہنا، اس کو بھولنا نہیں. وَوَضَعْنَا عَنْكَ وِزْرَكَ الَّذِي أَنْقَضَ ظَهْرَكَ، زوئے موٹا ہے مستعلیہ، ظَهْرَكَ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، رک را پہ ڈائریکٹ زبر ہے، را پہ ڈائریکٹ زبر ہے، پہلی کنڈیشن ہے. فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، اسری را پہ زیر ہے پتلا، یسرا را پہ کھڑا، را پہ ایک زبر گرا کے آپ روکنے کے واسطے ایک زبر گرا دیے تو مد اصلی ہو گیا، ایک زبر بچ گیا اور مد اصلی ہو گیا. کیسا پڑھیں گے؟ یسرا، را موٹا را دو حرکت مد اصلی. ان مع العسر یسرا، اسری بولتے ہیں تنگی کو، یسرا بولتے ہیں راحت کو، اسری بولتے ہیں تنگی کو. اللہ میاں کیا بول رہے ہیں یہاں پہ؟ ہر تنگی کے بعد آسانی ہے، ہر مشکل کے بعد راحت ہے، ہر پریشانی کے بعد آرام ملنے والے. آدمی کیا ہوتا ہے، آدمی جو ہے ذرا بے صبرا ہے، پریشان ہو جاتا ہوں. اللہ میاں بولے نہیں پریشان مت ہو، مشکل آ گئی نا تھوڑا ٹھہرو، ان اللہ تھوڑا صبر کرو، مع الصابرین، اللہ صبر کر رہے ہیں اللہ کے ساتھ، تھوڑا صبر کرو، پھر آپ کی وہ پریشانی دور ہو جاتی. آپ دیکھو لوگ ہم بہت پریشان رہتے، ایک مہینے کے بعد 15 دن کے بعد دیکھو بحال رہتے، ارے کیا ہوا؟ ارے وہ ہو گیا بھائی، مسئلہ طے ہو گیا. ذرا صبر کرنے کی ضرورت ہے. اللہ میاں بولے یہ اللہ میاں کا فارمولا ہے، ہر تنگی کے بعد آسانی ہے، فیل ہو ہی نہیں سکتا. کیسے سے کیسا رہنا، گھر میں کسی کا انتقال ہوگا تو آدمی کتنا پریشان رہتا، ایک مہینے کے بعد ریلیکس ہو جاتا. کیسا سے کیسا رہنا، حالات صحیح ہو جاتے، وقت گزر جاتا، مشکل کا وقت چلے جاتا، غم ہمیشہ نہیں رہتا، غم دور ہو جاتا کیسا ہے نا. تو کیا اللہ کا فارمولا ہے، وہ بھی پلٹا کے 2 بار بولے اللہ نے. فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، بے شک، اِنَّا کے معنی ہے بے شک، یعنی نو ڈاؤٹ ایٹ آل. ہر تنگی کے بعد آسانی، ہر مشکل کے بعد راحت ہے. تو ہر آدمی یہ بالکل اللہ میاں بولے، کوئی دوسرا کوئی دوست کوئی راستے میں چلنے والا نہیں بول رہا، اللہ میاں بول رہے. پکی بات ہے بالکل. اگر آپ کو یقین ہے قرآن کے حرفوں پہ، آپ مطمئن رہتے، کوئی بھی پریشانی آن دو آپ بولتے ٹھیک ہے چلے جائیں گی، یہ اللہ میاں بولے چلے جائیں گی، میرے کو کیا پریشانی کرنے کی ضرورت ہے، میرے کو مشکل ہاں تھوڑے وقتی طور پہ تھوڑی ہوتی ہے، لیکن اس کو تا بڑھا لے کے پورا اس کے اوپر اس کے اندر ڈب جانا نہیں، ریلیکس جانا. اللہ میاں بولے ہر تنگی کے بعد آسان، اور پلٹا کے بولے، اس کا مطلب ہے there is something sure 200%. ان مع العسر، خیر یہ تو دوسرا سبجیکٹ بیچ میں آ گیا، سوری. ان مع العسر یسرا، را کے نیچے زیر ہے، ایک را موٹی، ایک را پتلی، ایک را موٹی. فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ، فَرَغْتَ را پہ کیا ہے؟ زبر ہے، ڈائریکٹ پہلی کنڈیشن ہے سب. وَإِلَى رَبِّكَ فَارْغَب، وَإِلَى رَبِّكَ را پہلی کنڈیشن، را پہ زبر. رَبِّكَ میں بولا رَبِّكَ، ربی ربنا، را پہ زبر رہیں گی، موٹا پڑھنا رہتا. ہمارا رب جو ہے سالڈ ہے بہت. فَارْغَب را ساکن ہوتے آپ کیا کریں، الف کو دیکھیں، الف میں بھی کچھ بھی نہیں ہے. فا کو دیکھیں زبر ہے، را موٹی پڑی کیسا، فَارْغَب. غین مستعلیہ کا ہے، باپ خلقل کبرا ہے، سب ایک سے ایک سالڈ ہے. فَارْغَب وَإِلَى رَبِّكَ فَارْغَب. ہم لوگ سب پتلا پڑھتے، پورے توڑ کے رکھ دیتے، سورے کی جان نکل جاتی. ہم لوگ معلوم نہیں ہے، ناظرہ پڑھے خالی،
زیر زبر پیش سکھائے مولوی صاحب, ٹیوشن رکھے تھے بابا 100-150 روپے کا, ناظرہ پڑھ لیے, بہت خوش ہو گئے, پھلا بنا دیا, قرآن ختم ہو گیا, مول صاحب کو شال اڑا دیے, مول صاحب بھی خوش ہو گئے. کیا سیکھے؟ کچھ بھی نہیں, ناظرہ سیکھے, کام چلانے کے لیے ناظرہ سیکھے, زندگی بھر چل رہا کام, وہی 10 سورے یاد ہے, وہی چل رہے پوری زندگی, 60 سال 70 سال, وہی 10-15 سورے بس, اس سے آگے کہانی بڑی نہیں, قرآن بڑا نہیں. ہر چیز میں ترقی ہو گئی زندگی کے, امریکہ چلے گئے, آسٹریلیا چلے گئے, یہ ہو گیا وہ ہو گیا, ایک بیٹا یہاں ایک بیٹا وہاں ہے, پرانا محلہ چھوٹ گیا, نئی کوٹھی میں آ گئے, گاڑیاں لمبے ہو گئے, یہ ہو گیا وہ ہو گیا. قرآن وہیں کا وہیں ہے. قرآن کے لیے ٹائم نہیں ملا, زندگی کے ہر شعبے کو درست کرنے کے لیے, اس کو سنوارنے کے لیے وقت ملا, قرآن کو پڑھنے کے لیے وقت نہیں ملا. فرغب ہے نا, چھوٹا سورہ ہے. اب آپ لوگ اس کو ہے نا ایک دم پورے را کہاں پہ آ رہا, را کیسا پڑھنا ہے, اس میں موسٹلی را پہ زبر ہے, موسٹلی را پہ زبر ہے, موٹا پڑھیں گے آپ. کل میں آپ کو اور بھی مثالیں دوں گا اور بہت اچھی سورے بتاؤں گا جس میں جو ہے جو ہم پڑھے وہ کنڈیشن آئیں گے بہت, اور مزہ آئیں گا پڑھنے کا مزہ آئیں گا. آپ اس کی ٹیکنیکلٹی میں انوالو ہوئیں گے, یو ول انجوائے ریڈنگ, ہے نا. جیسا آپ دوسرے سبجیکٹ, آپ میتھمیٹکس کو انجوائے کرتے ہیں, جو لوگ میتھمیٹکس کے ماہر ہیں وہ لوگ انجوائے کرتے. ہم لوگ تو بہت سمپل میتھمیٹکس کرتے ہیں نا. میں جو ہے ایکچولی آئی ایم انشورنس اکاؤنٹنگ ایکسپرٹ, FLMI ہوں میں. FLMI کی ڈگری رہتی جارجیا یونیورسٹی سے ملتی ہے, اور جو ہے بہت محنت کرنا پڑتا ہے, اس کے 10 ایگزام دینا پڑتا ہے نا, اور بہت اس کا بہت زبردست گریجویشن سیریمنی ہوتی ہے. خیر نہیں, وہ ایک الگ کہانی. تو اس میں آپ کیسا میتھمیٹکس میں ایکسپرٹ ہونا پڑتا ہے. آپ کیسا, آپ ایک آدمی کو اگر کسی نے 200 تھا 1 ملین کی پالیسی خریدے تو انہیں کتنا پریمیم دینا, اس کی عمر کتنی ہے, الٹا کیلکولیشن کرنا پڑتا, جا کے اس کا نکالنا پڑتا, کیونکہ سب ڈالرز میں رہتے پالیسی, بہت ملینز انوالو رہتے. آپ کی میتھمیٹکس بہت اسٹرانگ رہنا پڑتا. اینی وے, وہ تو میرا سبجیکٹ ہے. تو ہم کو کیا کرنا ہے یہاں پہ, را کو موٹا پڑھنا. آپ کا یہ سورہ ہوم ورک ہے, آپ یہ سورہ میں بھیجتا ہوں آپ کو. الم نشرح, گول منہ سے پڑھنا ہے, نشرح لک صدرک ووضعنا عنک وزرک الذی انقض ظہرک ورفعنا لک ذکرک. اب آپ راہ پڑھ لیا نا, آپ کو ہر جگہ راہ نظر آئیں گا. آپ پڑھ لیا نا, جب تک نہیں پڑھے نظر نہیں آتا, اب پڑھے تو ہر جگہ راہ نظر آتا ہے نا. راہ بہت کامن ورڈ ہے, انگلش کا راہ بھی وہی ہے, آپ دیکھیں لام میم نون, ہمارے قرآن میں لام میم نون, LMN IJKLMN ہے نا, کاف لام میم نون. آپ دیکھیں سیکوینس وہی ہے, عربی کا سیکوینس بھی وہی ہے, انگلش کا سیکوینس بھی وہی ہے, KLMN کاف لام میم نون. عربی کو دیکھ کے انگلش بنائے ہو لوگ, ہم لوگ عربی کو چھوڑ کے انگلش کے پیچھے پڑے ہے نا. راہ آپ کو نظر آئیں گے, راہ موٹا پڑنا. وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا, إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا. پتلی پڑھ جانے والی تو ایزی ہے, وہ بائی ڈیفالٹ صحیح ہو جاتی, کیونکہ اب تک پتلے ہی پڑھ رہے تھے ہم. پتلا پڑھنے کو محنت کرنے کی ضرورت نہیں ہے آپ کو, وہ ہم بائی ڈیفالٹ پڑھ رہے تھے اتنے دن سے. ہم تو سب پتلے ہی پڑھ رہے تھے. اب جو موٹا پڑھنا ہے وہ صحیح کر رہے ہیں, پتلا پڑھنے والوں کو چھوڑ دو. اسری یسرا فَإِذَا فَرَغْتَ فَانصَبْ, خلخلے بھی سالڈ رہنا. وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب, فور فا کا زبر را کو پاور دے رہا ہے, فارغب ہے نا. تو یہ آپ کا ہوم ورک ہے, اور آپ کو کچھ پوچھنا ہے پوچھیے. دعا پڑھ کے آج کا سیشن ختم کریے انشاءاللہ. ماشاءاللہ بہت اچھا سیشن رہا, آپ لوگوں نے بہت سیریسلی اس کو سنا اور سمجھا, اور آپ کو قرآن پڑھتے خود میں یہ لیسن بہت ساتھ دیں گا, بہت
यानी आपकी बहुत सी चीजों को सही कर देगा इंशाअल्लाह ताला। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह। अगर अपने आयत नंबर 4 पे जी वो रा के पहले जिक्र जेर आता है ना, रा पे हमको क्या करना है, रा पे जबर है क्या देखना है। हाँ रा पे जबर है। अगर रा साकिन है तो पहले देखेंगे, यार रा साकिन नहीं है ना, रा पे जबर है ना, तो बराबर सही, तो मोटा ही पड़ेगी माशाल्लाह। दुरुस्त है। आप रा से पहले कब देखेंगे, जब रा साकिन है तो साकिन हो तो ओके। अब यार रा पे जबर है तो कहीं को देखेंगे। करेक्ट करेक्ट ओके। अब आपको परेशानी बोलने में क्या है तो देखना जी। और किसी को बहुत अच्छा डाउट था आपका, वैसे आपने अच्छा सोचा, बहुत अच्छा। और किसी को कोई डाउट है इसके बारे में, ये सूरह में जो रा है या हमारे लेसन के अंदर कोई डाउट है तो आप लोग प्लीज प्लीज आस्क क्वेश्चन, नहीं तो दुआ पढ़ के आज का खत्म करेंगे। तो ये मैं होमवर्क में डालता हूँ, आप ये सूरह पढ़ के प्रैक्टिस करके आना। अच्छा, जज़ाकल्लाह। अस्सलाम वालेकुम सर। सर इसकी की बनाना है क्या सर? हाँ की बनाना, पूरे बाकी के सब चीजें पूरे करना, एनालाइज करना, एनालाइज सिर्फ रा की बनाना है या पूरे जो भी फायदे आ रहे हैं उसकी सबकी बनाना है? मैं भेजता हूँ, की भी भेजता हूँ मैं। जी जी ठीक। आप अच्छा करो, मगर रा को पूरे चीजें करो, पहले रा को मोटा करो। की भेजना सर। हाँ रा को मोटा करो, वो इम्पोर्टेंट है, पढ़ना इम्पोर्टेंट है बहुत। वो भी सही, वो भी करना है, वो भी करना है, क्योंकि वो याददाश्त खोल कर कब चाहे जब खोल कर देख सकते हैं वैसे तो फायदे। क्या बोले आप, नहीं समझ में आया। नहीं ये जो कंडीशंस जो हैं वो आप भेज सकते हैं। अच्छा ये हाँ मैं भेजता हूँ। ये स्क्रीन बोल रहे हैं आप? जी जी। अच्छा इसको छोटा करके एक पेज में एक फोटो में लेने की कोशिश करके भेज देता हूँ। जी मसला नहीं है, आप लोगों के लिए बनाया तो जी, मैं रेफरेंस के लिए कभी देख सकते हैं इसलिए। मैं भेजता हूँ, इसको छोटा करता हूँ मैं, या तो इसके पेज पे अगर नहीं आया तो एक पेज पे छोटा करके भेजता। अच्छा अच्छी बात है, जज़ाकल्लाह। छोटा करके भेजता हूँ। वेरी गुड। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। आप कुछ भी पढ़ेंगे ना तो पढ़ते वक्त में सोचना रा कहाँ पे आ रहा और कैसा। निर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सोचना, आपके दिमाग में रा चलते रहेगा। ठीक है। ओके दुआ पढ़िए। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून। मैं कैसा पढ़ाया? गुन्ना करा, आप लोग अम्मा यसिफून पढ़ रहे हैं। मैं गुन्ने से पढ़ा रहा हूँ, आप लोग बगैर गुन्ने के पढ़ रहे हैं। अम्मा यसिफून वसलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। पाक है तुम्हारा परवरदिगार, और बड़ी ही इज्जत वाला है, और बरी है उन तमाम बातों से जो मुशरिक बयान करते हैं। सलाम हो तमाम रसूलों पर, सारी तारीफें अल्लाह ताला के लिए
जो सारे जहानों का पालने वाला, जो सारे जहानों को पालने वाला। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।